اسرائیل کا ہی واقعہ ہے۔ ایک آدمی ہے بنی اسرائیل کا، بہت بیکار ہے، بہت بدکار ہے، بگڑا ہوا ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اور ہزاروں قسم کی برائیاں اس کے اندر میں تھیں۔ اب لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم تمام پر عذاب آ جائے، ہم تمام اس کے گناہوں میں پر جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب بھیجیں گے اس کے گناہوں کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب اس کے اوپر آئے اور ہم تمام اس میں جو ہے کہ شامل ہو جائیں، ہم تمام اس میں ملوث ہو جائیں، اس کی وجہ سے ہم تمام پر عذاب آ جائے۔ تو تمام بستی والے جمع ہوئے، مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ جو آدمی ہے اس کو بستی سے باہر نکال دو، اس کو اجاڑ بیابان میں، اس کو جنگل میں جو ہے کہ جا کر کے چھوڑ آؤ، اس کو جنگل میں پہنچا دو، کوئی اس کے دائیں بائیں نہ ہو، اس کو یہاں سے نکال دو، اس کو ضلع وطن کر دو۔ اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا، پنچایت لگی، کمیٹی لگی، اور کمیٹی میں یہ فیصلہ طے ہوا کہ اس کو جنگل میں اجاڑ بیابان میں چھوڑاؤ۔ اب اس سے کہا کہ اپنا سامان پیک کر لیجئے، اپنا بوری بستر گول کر لیجئے اور یہاں سے گاؤں سے نکل جاؤ، ہماری طرف سے کہیں بھی رہو، کیسے ہی بھی رہو سہو، لیکن ہمارے اوپر رحم کرو اور اس بستی کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ جب اس سے یہ کہا بستی والوں نے تو اس نے اپنا سامان پیک کیا، کچھ کھانے کے لیے رکھا، کچھ پینے کے لیے رکھا، بستر کپڑے وپڑے اپنے جو تھے وہ اس نے پیک کیے اور پیک کر کے بستی سے چل دیا، نکل پڑا۔ اب وہ جب چلتا ہے تو وہ اجاڑ میں پہنچ جاتا ہے جہاں نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ کچھ پینے کے لیے ہے، کوئی ذرائع دوسرا اس کے پاس میں موجود نہیں ہے، جو کچھ اس نے دیا تھا بستی سے وہی اس کے پاس میں تھا، دوسری کوئی شے اس کے کام آنے والی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب اس کے پاس میں کوئی شے موجود نہیں تھی اور کوئی کام آنے والی دوسری چیز اس کے پاس وہاں اجاڑ میں نہیں تھی، تو اس کے پاس میں جو چیز تھی، جو اشیاء تھی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ اب وہ ختم ہونے لگی تو کچھ وقت تک وہ چلی، جب تک وہ چلی تو چلی، اور جب وہ ختم ہو گئی تو پھر اس کے پاس میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی جس کو وہ کھا پی کر کے اپنی جان بچا سکے، کچھ دن اور زندہ رہ سکے۔ اب وہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، اس کے کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یا رب العالمین، آج میں جنگل میں آ پڑا ہوں، بیابان میں آ پڑا ہوں، آج کوئی رشتہ دار میرے کام آنے والا نہیں ہے، آج میرے گھر والوں نے، میرے اہل خانہ نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ یا رب العالمین، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا اللہ، تیرا ہی سہارا ہے، بس ایک تو ہی ہے جس کے سامنے میں اپنی فریاد رکھ سکتا ہوں، جو میری بگڑی بنا سکتا ہے، ایک تو ہی ہے۔ یا اللہ، تمام رشتہ داروں نے، تمام اہل اقارب نے، گاؤں والوں نے، بستی والوں نے، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، ایک تیری ہی ذات ہے جس سے مجھے امید ہے ساتھ کی، اور جو میرا ساتھ دے تو میرے تمام کام سہل اور آسان ہیں، جو میری بگڑی بنا سکتا ہے صرف تو ہی ہے۔ یا اللہ، یقیناً میں بہت بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، تیرے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ یا اللہ، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، اگر تیری بادشاہت میں، تیری سلطنت میں مجھ کو عذاب دینے سے جو ہے کہ نفع ہوتا ہے تو یا اللہ تو مجھے عذاب دے، تو مجھے نہ بخش، اور اگر مجھ کو معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں، تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی تو یا رب العالمین تو مجھے معاف فرما، تو میرے گناہوں کو معاف فرما، تو میری بخشش فرما۔ یا اللہ، اگر تو نے مجھے بخش دیا تو یا رب العالمین میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو میری آخرت کی زندگی
ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मैं हिलाक हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। या रब्बुल आलमीन तो मेरा हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह तमाम ने मेरा साथ छोड़ दिया, अगर तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जो है हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद होकर रह जाऊँगा। अगर तमाम दुनिया मुझको तख्त पर बिठाती, मुझको बादशाह बनाती, मेरे जो है कि खादिम पूरी दुनिया हो जाती, और अगर तू मुझको कामयाब नहीं करता, मैं आखिरत की ज़िंदगी में सुरखरू कामयाब नहीं होता, तो ये दुनिया की ज़िंदगी, ये दुनिया की बादशाह तो सल्तनत किसी काम की नहीं है। अगर तो काम की चीज़ है वो आखिरत की ज़िंदगी है, वो आखिरत के जो है कि ज़िंदगी है जो लामहदूद है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, वही काम की ज़िंदगी है और वही काम की चीज़ है। ये दुनिया की बादशाहत एक दिन फना होने वाली है, एक दिन ख़त्म होने वाली है। या अल्लाह अगर पूरी दुनिया मुझको जो है कि चाँद की तरह मानने लगे और चाँद को मेरे कदमों में रख दे और सितारों को मेरे कदमों में रख दे, अगर तू मुझसे राजी नहीं होता तो वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। इतना कहना होता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं और उसकी रूह जो है, उसकी रूह परवाज़ कर जाती है, वो इंतकाल फरमा जाते हैं। अब जब वो इंतकाल फरमा जाते हैं तो उसकी इत्तला अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक रफ़ीक है जो इंतकाल फरमा गया है, वो फला जगह जंगल में बियाबान में उसका इंतकाल हुआ है, जाओ जा कर के उसको जो है कि गुस्ल दो, उसका कफन और दफन करो। ये अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों में ये ऐलान कर दो कि जो कोई भी उसके जनाजे में, उसकी मैयत में शरीक होगा, अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत कर देंगे, उसकी भी बख्शिश कर देंगे, उसको भी अल्लाह ताला बख्श देंगे, उसको माफ़ कर देंगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और लोगों में जाकर के ये ऐलान करते हैं कि ए लोगों, अल्लाह का एक दोस्त गुजर गया है, अल्लाह का एक वली गुजर गया है, एक नेक आदमी अल्लाह वाला फला जगह जंगल में गुजर गया है। चलो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कोई भी उसके जनाजे में, उसकी मैयत में शरीक होगा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देंगे। अब लोग बड़े शौक़ के साथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में चलते हैं और जाकर के वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं और उसके हालात को देखते हैं, उसके हाल को देखते हैं, तो लोग फरमाते हैं, ए मूसा, आप इसके बारे में बसारत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत और उसकी बख्शिश फरमा देंगे। हालांकि ये तो बहुत बड़ा फासिक था, फाजिर था, ये तो हज़ारों तरह की बुराइयाँ इसके अंदर में थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में ये फरमाया हो कि जो कोई इसकी मैयत में शरीक होगा, इसकी तदफीन व तस्वीन में शरीक होगा, इसके जनाजे में शरीक होगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, या रब्बुल आलमीन, ये लोग कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और इसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, और ये लोग ये फरमा रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, वाक़िअतन ऐसे ही था, वाक़िअतन ऐसे ही था, हकीकत यही थी, लेकिन जब इसका वक्त आया, जब इसकी मौत नज़दीक आई, तो इसने मुझसे तौबा कर ली, इसने मुझसे सुलह कर ली, ये मेरा दोस्त बन गया, ये मेरा दोस्त बन गया। मेरे भाइयों, उसका आखिरी वक्त था, उसने अल्लाह ताला से तौबा कर ली। अल्लाह ताला आज भी उसी कुदरत के मालिक हैं, अल्लाह ताला आज भी वही जो है कि कुदरत रखते हैं। हम भी अल्लाह ताला के सामने झुकने वाले बन जाएं, हम भी अल्लाह ताला से मांगने वाले बन जाएं, हम भी अपने गुनाहों पर नादिम हो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, अल्लाह ताला से अपने कामों में जो है कि मदद तलब करें। मेरे भाइयों, आज जो हालात हमारे चल रहे हैं वो हालात कुछ ठीक नहीं हैं। आज मुसलमानों को तरह तरह से सताया जा रहा है, तरह तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लेने की ज़रूरत है, हमें अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होने की ज़रूरत है। हम अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होते रहेंगे, अल्लाह ताला से मांगते रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे हर मरहले में, हर आफात परेशानी में, हर मुसीबत में हमारे अल्लाह ताला मदद और नुसरत फरमाएंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।